ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنی ہے. جی 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 آ جائے اوپر آ جائے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے گا. آج ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں؟ پرویز خٹک اس وقت کہاں ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تو دوسروں کے اوپر کرنا تھا، آپ کی اپنی پارٹی میں لڑائی ہو گئی آج. نہیں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. پرویز خٹک ابھی بھی اس ٹائم بھی پرائم منسٹر کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت دیرینہ ہمارا ایشو چل رہا ہے. 2011 میں مسلم لیگ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو 2011 میں جب ہماری گیس کم ہونا شروع ہوئی ملک میں، تو اس ٹائم گیس کے نئے کنیکشنوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی. پھر یہ 2011 سے 17 تک یہ پابندی رہی. 17 میں الیکشن ایئر آ رہا تھا، تو عوام سے جھوٹے سچے وعدے کرنے کے لیے نون لیگ نے وہ کنیکشنز اپروو کر دیے اور کنیکشن لگائے نہیں. ان میں سے پھر جب ہماری حکومت آئی اور کنیکشن بھی اپروو ہوئے، اور اب بہت سارے ممبران کا یہ تقاضا ہے کہ ان کنیکشنز کو فوراً لگایا جائے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ 2011 میں جب ان پہ پابندی لگی تھی تب گیس کم ہو رہی تھی. اب کیا ہے کہ اب گیس اور بھی کم ہو گئی ہے. 2011 سے آج اگر آپ دیکھیں تو گیس بہت کم ہو گئی ہے. تو اب ایشو یہ ہے اس ٹائم کہ اگر اس ٹائم جو پاکستان کا آئین ہے، قوانین ہیں، ان کے مطابق اگر ہم باہر سے LNG خریدتے ہیں تو وہ گھریلو صارف کو مکس کر کے نہیں دے سکتے، بھلے اس کی قیمت زیادہ ہو یا کم ہو. تو اب نئی لیجسلیشن ہوگی جس کے بعد جب باہر سے گیس منگوا کے ان تمام کنیکشنز کو دی جا سکیں جو پہلے نون لیگ دے گئی ہے یا اس کے بعد ہم دے رہے ہیں، تو وہ ساری گیس اکٹھی کر کے دی جا سکتی ہے جو باہر سے خریدی جائے گی. اور گھر سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان سے کہ گیس کم ہو گئی، اب وہ اکیلی وہ گیس پوری نہیں آ سکتی. تو یہ ایک ہمارا نظر کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ پہلے وہ لیجسلیشن پاس ہو تو پھر وہ نئی گیس آنی شروع ہو اور وہ مکس کر کے دی جائے. ادر سائڈ پہ خٹک صاحب اور دوسرے کچھ MNAs کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ کنیکشنز جو ہیں وہ فوری طور پر لگا دی جائیں. ہمارا نظر صاحب کا جواب ہے کہ فوری طور پر اگر کنیکشن لگا دیے جائیں اور گیس نہیں ہوگی تو خالی کنیکشن لگانے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ اصل جو دونوں کی ایک بات تھی آپس میں. پرویز خٹک صاحب نے ایک سوال کیا، ہمارا نظر نے یہ جواب دیا، اس پہ کاؤنٹر سوال کیا پرویز خٹک صاحب نے. اور ابھی میں ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے اور اس کی لڑائی ہوگی اور اس کی ہو گئی. دیکھیے عمران خان سے ہی ہماری پارٹی ہے. عمران خان ہیں تو ہم سب ہیں. عمران خان کے نام پر ہی سب نے ووٹ لیا ہوا ہے، ورنہ تمام جو ہماری پارٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہیں پر تھے، اسی ملک میں تھے. پرویز خٹک اور عمران خان صاحب کے درمیان بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پرویز خٹک اور عمران خان کے درمیان کس طرح سے تلخ کلامی ہو سکتی ہے؟ عمران خان لیڈر ہے، وہ صرف پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. میں نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پارٹی میں بہت معتبر، بہت قداور لوگ ہیں، لیکن وہ تمام لوگوں کے قد میں اضافہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا اپنا قد اتنا بڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کوئی کہ بھی شخص آپ نے کہا کہ پرویز خٹک کے بھی وزیر اعظم لیڈر ہیں، اور کیا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، میں کوئی نہیں عوامی مفاد کی جنگ؟ پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر نے بڑی سادہ بات کی کہ یہ جو گیس کا کنیکشن ہے، نہ میں کسی صوبے کو فیور کرتا ہوں، میں پورے پاکستان کا لیڈر ہوں. میں نے کبھی کسی ایک صوبے کی بات نہیں کی، نہ میں نے پنجاب کے مفادات کی صرف بات کی، نہ میں نے KP کے، سندھ، بلوچستان، کشمیر یا GB. میں نے ہمیشہ پورے پاکستان کی بات کی. ابھی یہ جو گیس کا مسئلہ ہے اس کو بھی میں پورے پاکستان کے تناظر میں دیکھتا ہوں، اس کو میں کسی ایک صوبے کے تناظر میں نہیں دیکھتا. اور میں یہاں پر اپنی ملیں، اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ماضی کے حکمرانوں کی طرح. میں بھی ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں، اور یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ جتنی اپرووڈ اسکیمیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے لیجسلیشن کمپلیٹ ہوگی تاکہ ہم باہر سے امپورٹ کر کے گیس لوکل گیس کے اندر مکس کر کے اس کو دے سکیں. کیا پرویز خٹک کے رویے پہ پرائم منسٹر کو اعتراض تھا اور ان کی سرزنش کی، یا کہ سوال کے اوپر؟ دیکھیے ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم سوال کو بھی لڑائی بنا دیتے ہیں. لیکن ووٹ کے چلے گئے نا ڈاکٹر صاحب، ووٹ کے دیکھیے ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ باتھ روم گئے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم اس لیے گئے ہوں. آپ کو چائے پینے گئے تھے، میں بتا دیتا ہوں. اچھا، ہو سکتا ہے وہ اس لیے گئے ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ کسی بات کے اوپر بہت ٹچی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اور سوال کرنے اور انہیں لگتا ہو کہ ہمارے نظر سے اور سوال کرنے ہوں، اور وہ اس ٹائم پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جو اس لیجسلیشن پہ بات کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے باہر جا کر چائے پی کر وہ واپس آ گئے. وزیر خزانہ کی بھی آج سنیں کلاس. اچھا، پھر میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا وہ منا کے لایا، یہ منا کے لایا. کوئی شخص منا کے نہیں لایا. وہ ناراض ہی نہیں تھے تو منا کے کیا لانا تھا؟ وہ باہر گئے اپنا، شاید باتھ روم گئے ہوں، شاید چائے پینے گئے. ابھی وہ پرائم منسٹر کے چیمبر میں بیٹھے، میں ابھی ان کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں. ہم اکٹھے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی انہوں نے جیو ٹی وی کے رانا جواد کو خود میری موجودگی میں فون کر کے یہ بتایا کہ یہ خبر آپ غلط چلا رہے ہیں، میرے نام سے جو چلا رہے ہیں. میں پاس بیٹھا ہوا تھا. دیکھ کر حیران ہو گئے اور ٹکٹ چل رہے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کیا. گھوم پھر کے سر ہم نے صرف اپنے جو گیس کی پرابلم تھی
उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है सर। क्या कहा? अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं। आपसे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं या अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो, हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं। हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। अपनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज़ ये खबरें वापस। चलिए सिर्फ इतना बता दें, हमाद अज़हर से कोई इख्तिलाफात भी हैं आपकी? इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। आप क्या कहते हैं? आप अंदर मौजूद थे सर, हालात क्या थे अंदर? क्या देखिए, ये जो चीज़ें चल रही है, आपने खड़क साहब को खुद सुना। तहरीक इंसाफ के हमेशा जब से हुकूमत बनी है, आप सुनते हैं कि नंबर पूरा नहीं है, पता नहीं नंबर पूरे नहीं करेंगे। आपने फेटअप में सुना, आपने वज़ीर-ए-आज़म के जो प्राइम मिनिस्टर ने वोट लेना था उस वक्त सुना, स्पीकर के इलेक्शन में सुना, डिप्टी स्पीकर में सुना। आपने इसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा एक वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है कि उन्होंने कहा, हालांकि दानी किसी और की पकड़ी गई थी, वोट लेते हुए रंगे हाथों कोई और पकड़ा गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ इत्तेमाद का वोट लेने के लिए, और इत्तेमाद का वोट लिया। उस वक्त भी आपने इनके नारे सुने। हर जब भी कोई बजट आता है, कोई फाइनेंस बिल होता है, कोई वोटिंग होती है पार्लियामेंट में अंदर, आप शोर इनका सुनते हैं। लेकिन अजीब चीज़ तो इस वक्त ये चल रही है कि पता नहीं ये हो गया, वो हो गया। इनसे तो अपना काम कोई होता नहीं है। आप हमेशा सुनते हैं जलसा ये नहीं कर सकते, गिलगित बल्तिस्तान में ये हार गए, आज़ाद कश्मीर में ये हार गए, और अब जो दो पार्टियां बल्दियात की बात कर रहे हैं, इनको ये पता कि दोनों ने मिलकर 3 सीटें ली है, 3 तहसील है, वो खत्म हो गए। लेकिन शोर और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। आप तो मुतमईन है ना कि कुछ नहीं हुआ? चिल करें सर, क्या हो रहा है? ठीक है, चिल करें। सवालात हुए, क्या क्या सवालात थे अरकान पार्लियामेंट के? क्योंकि आज हमारा गैस के हवाले से एक बिल पेश हो रहा है कि हम इम्पोर्टेड जो LNG है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑनगोइंग स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। अच्छा सर, आज इसके अलावा फाइनेंस बिल के हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो तब्दील की गई है उसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जो एक इन्फेंट मिल्क था, उसके ऊपर हमारे एलाइज की डिमांड थी कि वो उसको किया जाए। वो अभी आप देखेंगे कि उसमें हमने कुछ फैसला था। अब क्योंकि एक्चुअली जब तक अमेंडमेंट्स पेश ना हो तो मैं लीगली बता नहीं सकता। नहीं, सिर्फ इतना बताइएगा कि गरीबों को, आम आदमियों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। आपके अरकान असेंबली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम, मैं समझता हूँ, कामयाब हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को, यानी घरानों को देने के लिए। तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो हैं वो मैं समझता हूँ वो राजी भी हुए हैं। ये बिल क्या है जो गैस LNG का जो बिल है, ये क्या है? देखिए, बेसिकली ये करेगा कि अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशियल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इम्पोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि इम्पोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है, और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें, या उन सार्फिन को जब हम दें जो सिस्टम गैस पे हैं, तो हमें सुई कंपनीज को नुकसान हो। अभी हम एक हद से ज़्यादा नहीं दे पा रहे। इससे प्राइस इंक्रीमेंटल कितना होगा? फिलहाल तो नहीं होएगा, हम अभी देखेंगे जब ये कानून पास होएगा, अभी सेनेट में भी जाएगा, तो हम वहाँ उसके बाद देखेंगे कि हमने कैलकुलेशंस करके क्या एनविसेज कर रही है, कितना परसेंटेज? देखिए, 70% तो अभी हमारी सिस्टम गैस चल रही है, और उसको हमने अगर मिक्स करना है LNG के साथ तो वो भी 30% सिस्टम के अंदर चल रही है। इसका एक रेशियो निकलेगा, आलमी मंडी की कीमत निकलेगी। अभी हमारी जो लोकल गैस है वो $2 की है, हमारी ख़रीद $12 की है, तो हमें एक वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सडनली हम प्राइस राइज नहीं करेंगे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। थैंक यू।